Greetings to you all in the most precious and blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ this evening. আজকের সন্ধ্যাবেলায় আপনাদের প্রত্যেকজনকে প্রভু খ্রিস্টের নামে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। I am Mr. E.S. Thomas, a full-time minister committed to Christian conviction, serving the Lord with the Idayaramla Brother Assembly back in Kerala. আর আমি প্রভুর একজন সুসমাচার প্রচারক এবং প্রভু থেকে এই বর প্রাপ্ত হয়েছি এবং এই কাজের দায়িত্ব পেয়েছি এবং কেরালাতে আমি এই কাজ করছি। I have been in the blessed ministry of our Lord for the last 40 years. বিগত 40 বছর ধরে আশীর্বাদ ধন্য পরিচর্যায় রত রয়েছি। Due to laxity of time that I am not stepping into give you my testimony, but this is only the introduction that I hope that would suffice. আর আমি এই সময় নিজের সম্বন্ধে অনেক বেশি ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা বলতে চাইছি না, শুধু সময়ের অভাবে শুধু বলতে চাইছি যে কাজ ঈশ্বর তিনি দিয়েছেন সেই কাজে রত রয়েছি। I am extremely happy to express my sincere gratitude to you all saints who are gathered together in this remote platform this evening, granted me this privilege to share with you God's word. এবং আজকের সন্ধ্যাবেলায় আমাকে যে আপনারা সুযোগ করে দিয়েছেন আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আমি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। Tonight I would like to draw your attention to a short meditation from Psalm number 11. আজকের সন্ধ্যাবেলায় একটু বাক্যের অধ্যয়ন করার জন্য আমি চাইবো গীত সংহিতা তার 11 অধ্যায় থেকে আলোচনা করতে। Psalm number 11 was composed by David, the king of Israel. আর ইসরায়েলের যিনি রাজা ছিলেন রাজা দাউদ তিনি এই গীত লিখেছেন। The central theme of this psalm is the testing of God to his people, especially his saints. আর ঈশ্বরের যে বিশেষ একটি পরীক্ষা তার সাধুবর্গের কাছে বা তার লোকেদের কাছে তার সম্বন্ধে তিনি লিখছেন। It is understood from the various passages of the scriptures that God often tests those who trust him. আর যারা প্রভুতে নির্ভরশীল এবং তাদের জীবনে যে পরীক্ষা সেই কথা লিখছেন। There are ample evidences for us for the testing of God in one's life from various parts of the Bible. আর বাইবেলে বিভিন্ন অংশ থেকে বুঝতে পারি যে ঈশ্বরের দাসদের জীবনে বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা এসেছে। I have heard the story of a woman who received a letter from her dear husband one morning that he was terminated from his job from abroad. আর আমি একটা বোনের কাছ থেকে এরকম পত্র পেয়েছিলাম যে তার স্বামীকে বিদেশে তার চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। The next day morning when she went to the school where she had a temporary employment, she was informed that she was needed no more her service there. আর তারপরে সেই বোন যে স্কুলে চাকরিরত ছিলেন সেই স্কুলে যখন তিনি গেছিলেন সেখানে গিয়ে শুনলেন যে তাকে আর ওই স্কুলে প্রয়োজন নেই। Added to their problems that the next morning their only son got a kind of disease which was quite difficult for the doctors to get diagnosed. এবং একই সাথে তার পরের দিনেই তার যে একমাত্র ছেলে তার এমন একটি রোগে আক্রান্ত হলো যার রোগ ধরা যাচ্ছিল না, নির্ণয় করা যাচ্ছিল না। Almost that family was in a disappointment. আর সমস্ত পরিবার তারা হতাশায় ভুগছিল বা হতাশাগ্রস্ত হলো। We being believers, most of us have gone through in the days past in such situations or experiences in our life. আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ধরনের একটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা আগেই হয়তো গেছি বা আছি। But God allows these situations to pass through our life for the glory of God. কিন্তু ঈশ্বর তিনি এই ধরনের পরিবেশ বা পরিস্থিতি আমাদের জীবনে অনুমতি দেন যেন আমরা ঈশ্বরকে মহিমা প্রদান করি। God permits certain times to test in our life so that he should strengthen our faith and also to be tested where we are standing in regards to our trust to the Lord. ঈশ্বর তিনি এই সমস্ত ঘটনা আমাদের জীবনে এই জন্য অনুমতি দেন যেন আমরা বিশ্বাসে আরো মজবুত হয়ে দৃঢ় হই এবং আমরা আরো বেশি করে যেন ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হতে পারি। In Psalm number 11, David was actually narrating his test that God had tested with. আর গীত সংহিতা 11-তে রাজা দাউদ তিনি সেই কথাটাকেই তুলে ধরছেন যে কিভাবে ঈশ্বর তাকে পরীক্ষা করেছেন। The background of this psalm, I believe that David was being hunted by King Saul of Israel. আর আমরা জানি যখন এই গীতের পটভূমি আপনি দেখবেন যে ইসরায়েলের রাজা শাউল তিনি কিভাবে দাউদের ক্ষতি করতে চাইছিলেন। In this dark period of time, David felt he was abandoned and therefore he went into Achish, the king of Gath. আর
রাজা দাউদের জীবনে এই যে অন্ধকারের একটা সময়, আর সেই সময় তিনি স্বর্গের রাজা ঈশ্বরের কাছে তিনি গেলেন। So in a moment of time that David had a very depressive mind. আর একটা সময়ে দাউদের কাছে খুবই একটা মানে হতাশাময় সময় ছিল। We can divide this particular psalm into three main sections for our devotion. আর আজকের সন্ধ্যাবেলায় এই গীতকে অধ্যয়ন করার জন্য আমরা তিনটি ভাগে এই গীতকে দেখতে পারি। As the central theme of the psalm is testing of a saint, that I have divided into three equal parts. আর একজন সাধুর কাছে বা একজন বিশ্বাসীর কাছে বা ঈশ্বরের দাসের কাছে তার জীবনের যে ঘটনা সেটা এখানে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। Verse number 1 to 3, David was speaking about as if his faith was attacked. আর প্রথম তিন পদে রাজা দাউদ তিনি সে আশীর্বাদ সময় কথা বলছেন, অর্থাৎ তার যে বিশ্বাসটাকে যেটাকে বিশ্বাসের তিনি যে সামনা করছেন। And from verse number 4 to 7, David was talking about his faith adequate. আর 4 থেকে 7 পদে তার যে বিশ্বাস যে দৃঢ় রয়েছে সেই কথাই তিনি বলছেন। And in verse number 1 of Psalm number 11, David was talking about the faith alive. আর প্রথম পদে গীত সংহিতা 11 প্রথম পদে তিনি বলছেন তার যে বিশ্বাস সেটা জীবিত রয়েছে। Thus we have the attacked faith, আমাদের যে বিশ্বাস সেটাকে আক্রমণ করা হয়, the adequate faith, বিশ্বাস যেটা অনেক বেশি রয়েছে, and the faith which was alive. এবং বিশ্বাস যেটা জীবিত আছে। So let us turn our attention to verse number 1 to 3, where David was describing the faith, how he was attacked. আর আসল প্রথম তিন পদে দেখি যেখানে রাজা দাউদ তিনি বর্ণনা করছেন কিভাবে তার যে বিশ্বাস সেটাকে আক্রমণ করা হয়েছে। Where does this attack come from? এই আক্রমণটা কোথা থেকে এসেছে? The psalmist simply says, how can you say to me, flee like the birds unto your mountain? আর গীত রচক তিনি স্বয়ং নিজে কথা বলছেন, তুমি কি করে আমাকে বলতে পারো সেই পক্ষীগণের মতন যেন আমি পর্বত উপরে যাই। The attack of his faith comes through what others say. আর তার যে আক্রমণটা সেটা তার বিশ্বাসের সম্বন্ধে অন্যান্য লোকেরা যে সমস্ত কথাবার্তা বলছে। David doesn't say what the others, who are the others who he is assuming here. It may be perhaps his friends or his enemies. আর এখানে তিনি তার সেই সমস্ত যারা আক্রমণ করছে ওই লোকদের মতন ওই লোকদের সম্বন্ধে তিনি বলছেন না, কিন্তু হতে পারে যে তার শত্রুপক্ষ হতে পারে তার নিজস্ব লোক। Bible says our real enemy is actually Satan. বাইবেল বলে আমাদের আসল শত্রু বা প্রধান শত্রু হচ্ছে শয়তান। It is Satan who often attacks our faith. এই শয়তান যে আমাদের বিশ্বাসটাকে প্রতিরোধ করতে চায়, আমাদের বিশ্বাসটার ক্ষতি করতে চায়। Even sometimes our friend can unwittingly become Satan's instruments to attack our faith. অনেক সময় আমাদের যারা প্রিয় বন্ধু তারাও কিন্তু শয়তানের হাতে একটা অস্ত্র হতে পারে আমাদের বিশ্বাসকে আক্রমণ করবার জন্য। The attacks comes in the form of suggestions and thoughts from outside. আর এই যে বিশ্বাসের যে আক্রমণ এটা হতে পারে কিছু চিন্তাধারা এবং কিছু বাইরের লোকেরা কিছু কথাবার্তা বলবার দ্বারা। Four important principles are to be governed under this caption. আর এই বিষয়ের মধ্যে চারটা বিশেষ বিষয় আমরা লক্ষ্য করতে পারি। Number 1, প্রথমত, the attack of faith comes in the form of discouragement. আর প্রথমত আমাদের বিশ্বাসকে আক্রমণ করে সেটা হচ্ছে আমাদের নিরুৎসাহ। It comes in the form of discouragement. আর এটা আমাদেরকে ভেঙে দেয় বা আমাদের নিরুৎসাহ, এটা একটা আক্রমণ। What does we read in the verse number 1 of Psalm number 11? আর এক পদটা কি বলছে? 11 গীতের প্রথম পদ। Here his enemies were telling him, flee like a bird to your mountains. আর এখানে তার শত্রুপক্ষ বলছে পক্ষীর ন্যায় তোমাদের পর্বতে উড়িয়া যাও। It was said in a scorn. আর এটা হঠাৎ করে যেন একটা দল। If I literally translate the words from the original Hebrew, it reads like this: flee like a little bird to your mountain. আর এটা যদি আসলে যদি হিব্রু থেকে এটাকে অনুবাদ করা যায় তাহলে হচ্ছে যে ছোট্ট পাখির মতন একটা পর্বতে তুমি উড়ে চলে যাও। And they said to him that leave your place of duty, even run away from your battle.
অন্য কথায় বলতে হচ্ছে যে তুমি তোমার নিজের কাজ বাজ ছেড়ে দাও এবং এই জায়গা ছেড়ে তুমি চলে যাও। And this is where the suggestions came from his enemies or his friends. আর এই একটা পরামর্শ তার শত্রু পক্ষ বা তার বন্ধুদের কাছ থেকে এসেছিল। Flee like a little bird onto your own mountain. আর ছোট পাখির মতো তুমি তোমার নিজের একটা পর্বত উড়ে চলে যাও। Precisely saying the friends were suggesting him that he had no safety where he was dwelling now. আর বন্ধুরা এই কথাই বলতে চাইছে যে দাউদ যেখানে আছেন সেই জায়গায় তার সুরক্ষা নেই। Leave your place of duty. তোমার কার্যস্থানকে ত্যাগ করো। Run away from your battle. তোমার যে যুদ্ধক্ষেত্র সেখান থেকে পালিয়ে যাও। The temptation what he faced was not to imitate the evil or to compromise with it, but to simply accept it without any resistance. আর তার সামনে যে একটা বড় চুনৌতি সেটা হচ্ছে এই নয় যে তার সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেটাকে সে বরণ করবে, গ্রহণ করবে, কিন্তু সেই জায়গাগুলোকে ছেড়ে যেতে হবে। What does the Bible says us in Ephesians chapter 6 verse 11 to 13? আর এফেসীয় 6:11 থেকে 13 পদে বাইবেল কি বলছে? Where Apostle Paul is instructing us to put on the armors of God to just fight against Satan and his wiles. আর সেখানে প্রেরিত পৌল তিনি বলছেন শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে যুদ্ধের অস্ত্র পরিধান করতে হবে। But here his enemies or friends were admonishing him to run away from his duties. কিন্তু এখানে রাজা দাউদের বন্ধুরা এই কথা বলছে যেন তার কাজ ছেড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। See, often the attacks of faith comes in the form of discouragement. আর আমাদের কাছে আমাদের বিশ্বাসকে ভেঙে দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে নিরুৎসাহ রূপে এই ধরনের পরামর্শ আসে। And secondly, in verse number 2 we read, আর দ্বিতীয়ত 2 পদ আমরা পড়ি, it comes in the form of threat. It comes in the form of threat. আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা আমাদের কাছে একটা সাবধান বাণীর মতন আসে। Look at the verse number 2. Lo, the wicked bend the bow; they have filtered their arrow to the string to shoot in the dark at the upright in the heart. কেননা দেখো দুষ্টগণ ধনুকে চালা দিতেছে, আপন আপন বাণ গুণে যোগ করিতেছে, যেন সরল চিত্ত দিগকে অন্ধকারে বিদ্ধ করে। When Satan found he could not fail you through discouragement, then he steps into threatening you. আর যখন শয়তান একজন বিশ্বাসীকে যখন নিরুৎসাহ দিয়ে তাকে ভেঙে দিতে পারে না, তখন তাকে এসে সরাসরি ভৎসনা করে বা তাকে একটা বলতে পারে যে ওয়ার্নিং দেয়। When he does not succeed in his test to discouraging us, he comes like a roaring lion threatening us. আর যখন সে তার নিরুৎসাহ দিয়ে আমাদেরকে নষ্ট করতে পারে না, আমাদের বিশ্বাসকে নষ্ট করতে পারে না, তখন সে গর্জনকারী সিংহাসনে এসে আমাদেরকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। They were trying to hunt down the King David. আর তারা চাইছিল রাজা দাউদের যে সিংহ সেটাকে তারা যেন ফেলে দিতে পারে। They frightened him by saying they are going to shoot you in the dark. আর তারা তাকে ভয় দেখাচ্ছিল যে অন্ধকারে তাকে তারা গুলিবিদ্ধ করবে। Remember, you are in a hostile world. মনে রাখবেন আপনি এমন একটা সমাজের মধ্যে রয়েছেন, Everyone is against you. আর সবাই আপনার বিপক্ষে রয়েছে। Therefore, you leave your home and run away. আর তাই তুমি তোমার কাজটা ছেড়ে দিয়ে তুমি পালিয়ে যাও। Drop out from everything where you are engaged. আর যেখানে তুমি আছো না কেন সমস্ত ক্ষেত্রে তোমার বিপদ রয়েছে। And this is the way that Satan often approaches you and me. আর এইভাবে শয়তান আমাদের প্রতি এইরকম বিচার করে থাকে। And David is using the word of wicked. The wicked people were telling him like that. আর দাউদ তিনি বলছেন তারা হচ্ছে দুষ্ট, এই দুষ্ট লোকেরা এই ধরনের কাজ করে। The wicked mentioned in verse number 11:2 are the godless people, those who do not put their trust in the Almighty God. আর 2 পদে লেখা আছে যে দুষ্ট লোক যারা ঈশ্বরের উপরে ভরসা করে না। This was just the opposite of what the psalmist was indeed. আর গীতকার তিনি যা কিছু বলছেন সেটা হচ্ছে ঈশ্বরতাত্ত্বিক দিক দিয়ে। And for the same reason that these people became his opponents. আর এই লোকেরা তার বিরুদ্ধে এসেছে। And they assumed threatening posture and were ready to attack him. আর লোকেরা এসে তাকে এই ধরনের থ্রেট করছে যেন তাকে যে কোনো সময় আক্রমণ করবে। They tried to hand him down. ও তাকে তারা শিকার করতে চায়। And they were desperately attacking him from behind. আর পেছন থেকে অর্থাৎ পশ্চাৎ থেকে তাকে আক্রমণ করতে চাইছে। Just look at their words. আর সেই পদটা আপনি দেখুন। And they were telling him that here the wickeds are standing behind in the dark to shoot you at any moment.
আর লেখা আছে যে দুষ্টগণ ধনুক চালা দিচ্ছে আর বাণ গুণে যোগ করে দিচ্ছে আর তারা অন্ধকার অর্থাৎ পেছন থেকে তাকে আক্রমণ করতে চাইছে। Some of you are listening me tonight on this remote platform, maybe walking in the vineyard for the Lord Jesus Christ. যারা আজকে আমার কথা শুনছেন হয়তো জুমের মধ্য দিয়ে যারা প্রভু যীশু খ্রিস্টের ক্ষেত্রে তার ক্ষেত্রে কাজ করছেন। Sometimes Satan will come to discourage you by his words. আর অনেক সময় শয়তান আসবে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আপনাকে নিরুৎসাহ করতে। When he sees that he fails to do so, যখন সে এই ধরনের কাজ করতে he will threaten you চেষ্টা by করে all these words. আর যখন সে দেখে যে সে সফল হচ্ছে না তখন এই ধরনের কথাবার্তা দিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা The করে। Bible tells us the hidden enemies are more fearful than the open enemies. আর বাইবেলের কথা বলছে যারা গুপ্ত শত্রু তারা হচ্ছে বেশি ভয়ঙ্কর, যারা প্রকাশ্যে আমাদের বিরোধিতা করে তার থেকে বেশি। There are hidden enemies here and there. আর অনেক এই ধরনের গুপ্ত শত্রু রয়েছে এখানে সেখানে। Ephesians chapter 6 verse 13 to 17 is telling us what are the various arms and ammunitions that we have to put on that we might be able to stand in the battlefield. আর এফেসীয় তার 6 অধ্যায় 13 থেকে 16 পদে লেখা আছে কি কি ধরনের অস্ত্র শস্ত্র আমাদেরকে পরিধান করতে হবে যেন শয়তানের সামনা করতে The পারি। various names of arms and ammunitions mentioned there does not make any mentions about the ammunition that are to be worn on the back of our body. আর সেখানে অনেক অস্ত্র শস্ত্র আছে যেগুলো আমাদের সামনে পড়ার কথা বলছে, কিন্তু এমন কোন অস্ত্রের নাম নেই যেটা আমাদের পেছনে বা পিঠে পড়তে হবে। Why did the Lord has not mention any arms or ammunition that is speaking about to wear about our back? কেন প্রভু যিশু তিনি এই ধরনের কোন অস্ত্র শস্ত্র আমাদের পশ্চাৎ দিকে পড়বার জন্য অনুমতি দেননি বা লেখেননি? The reason I well understand, God is not expected his children to retreat from the battle. আর ঈশ্বর তিনি চান না যে তার কোন সন্তান এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাদের পিঠ তারা ফিরিয়ে নেয়। We are always standing in the battlefield. আমরা সব সময় এই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি। See, dangers are imagined and exaggerated in the dark. আর যে সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে যে যারা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার থেকে আক্রমণ করতে চাইছে। So the attacks of faith comes in the form of discouragement and form of threat. আর আমাদের কাছে আমাদের বিশ্বাসকে ভেঙে দেওয়ার যে আক্রমণ করার যে চেষ্টা চলে সেটা হচ্ছে আমাদের নিরুৎসাহ এবং একই সাথে আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে চেতনা দেওয়া হয়। Verse number 3 of the same psalm says, and it also comes in the form of hopelessness. আর এখানে তৃতীয় পদে লেখা আছে গীতকার বলছেন আমাদের কাছে বিশ্বাসে বিরোধিতা করে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কোনো আশা থাকে না সেই বিষয়ে। Look at verse number 3 now here. আর 3 পদটা আপনি দেখুন। The suggestion comes there, if the foundations are destroyed, what can be the righteous do? আর লেখা আছে যে পরামর্শ দিচ্ছে যদি মূল বস্তু সকল উৎপাটিত হয় তবে ধার্মিক কি করিবে? Not only they threatened King David by saying that the enemies or wicked are standing in the dark to shoot you at any moment. আর না শুধু রাজা দাউদকে বলা হয়েছে যে অন্ধকারের মধ্য থেকে তোমার শত্রুপক্ষ তোমাকে আক্রমণ করবে। And you are staying in a place of insecurity. তুমি এমন একটা জায়গায় আছো যেখানে সুরক্ষা নেই। Now they are telling him that you are in a very hopeless situation. এখন তুমি একদম মানে একটা কি বলবো যেখানে কোনো আশা নেই এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছো। Very often you and I have noticed the people who are talking about the despairs. আর আমরা জানি যে লোকেরা যে আমাদের চলে যাওয়ার কথা বলে। People talk about utter pessimism. আর তারা তাদের এই ধরনের কিছু কথাবার্তা বলে যেটা খুবই তারা পেসিমিজমের মধ্যে থাকে। See, hopeless situations are in our present age. আর বর্তমান সময়ে আমাদের যে প্রত্যাশা নেই এমন একটা বিষয়। The enemies may be telling us that everything what they see they are falling apart. আর শত্রুপক্ষ সবকিছুই বলে যে যা কিছু তারা দেখছে বা আমরা দেখছি সেগুলো সব যেন আমাদের বিপক্ষে রয়েছে। Everything in the life of a believer, a Christian, a servant of the Lord is falling apart. আর বিশ্বাসীর জীবনে ঈশ্বরের দাসের জীবনে যেন সবকিছু যেন একটা বিপরীত ভাব রয়েছে। Everything in our life is going bad. আর আমাদের জীবনে যেন সবকিছুই যেন ছিন্নপন্ন হতে যাচ্ছে। In fact, they were trying to convince him, saying that even a good man cannot do anything. আর এই কথা দ্বারাতে বলতে চাইছে যেমন কি একটা ভালো মানুষও সে কিছুই করতে পারবে না। So what is the use of trying for defense? প্লিজ
what is the use for trying for defense? আর তাই যে যদি তুমি প্রতিরোধ করতে চাও তাহলে এটার অর্থ কি হবে? See, in what a strategy Satan comes to us to attack our faith. আর দেখুন যে শয়তান কি রকম পদ্ধতিতে আমাদের বিশ্বাসকে আক্রমণ করতে চায়। It comes in the form of discouragement, এটা হচ্ছে আমাদের কাছে নিরুৎসাহ হিসাবে আসতে পারে, comes in the form of threats, এটা আমাদের কাছে একটা থ্রেট নিয়ে আসে, and comes in the form of a hopelessness. আর একটা আমাদের কাছে নিয়ে আসে যেটা আমাদের মনে হয় যেন আমাদের কোনো প্রত্যাশা নেই। In such an ardent situation, the psalmist was standing there. আর এরকম একটা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে গীতকার তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। He was almost abandoned by his situation. তার পরিস্থিতির মধ্যে তিনি যেন ভেঙে পড়েছেন। He thought that the place where he was so insecure, wherefore he could not proceed on to the place where he was staying. আর তিনি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন সেই জায়গাটা একদম যেন অসুরক্ষিত এবং সেখান থেকে যেন অন্য কোথাও তিনি আর নড়চড় করতে পারছেন না। In such a critical moment, এরকম একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে verse number 4 to 7 tells us the second aspect of this psalm. আর তাই 4 পদ থেকে 7 পদ এই গীত রচক তিনি লিখছেন তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ। It speaks about the adequate faith which the Spirit of God has conveyed to his soul. আর যে ঈশ্বরের আত্মা তাকে The adequate faith which the Spirit of God had given to his heart. Is there some net problem with you? No, it's okay. So, okay, the adequate faith which God gave into the heart of the psalmist. আর গীতকারের অন্তরে ঈশ্বর তিনি তার বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করে দিয়েছিলেন। The test of his faith did not fail him. আর তার বিশ্বাসের পরীক্ষায় তিনি পড়ে যাননি। It was centered in the Almighty God. আর তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে তিনি এসেছেন। If the test of our faith is centralized in the Almighty God, nothing can fail us in our Christian life. যদি আমাদের বিশ্বাসের জীবন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর যদি নির্ভরশীল হয় তাহলে আমরা কখনোই কোথাও বিফল হব না। What do we read in verse number 4? আমরা 4 পদে কি পড়ি? Verse number 4, it says, the Lord is in his holy temple. সদাপ্রভু আপন পবিত্র মন্দিরে আছেন। The Lord's throne is in heaven. আর সদাপ্রভু সিংহাসন স্বর্গে। In the midst of the great testing of his faith, that he looks to Jehovah, the Lord who was seated in heaven. আর তার চক্ষু নিরীক্ষণ করছে, তার চক্ষুর পাতা মনুষ্য সন্তানদের পরীক্ষা করছে যিনি স্বর্গে আছেন। The faith of the psalmist was fixed upon the Almighty God who was in heaven. আর গীতকারের যে বিশ্বাস সেটা সেই ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল যিনি স্বর্গে রয়েছেন। See, our trust in a person enables that person to express his power on our behalf. আর তাই এমন একজন ব্যক্তির উপর নির্ভর করেছেন যে তিনি তার ক্ষমতা আমাদের হয়ে তিনি প্রকাশ করছেন। The same principle is true with even the objects. আর এমনকি এই বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়েও একই রকমের আমাদের চিন্তাধারা প্রয়োগ করা যায়। When we sit upon a chair, we ought to believe that this chair is able to sustain us. আর যখন আমরা একটা চেয়ারের মধ্যে বসি তখন আমরা এই কথা বিশ্বাস করি যে এই চেয়ার আমাকে সুরক্ষা দেবে। If you do not trust the chair upon which you are seated, যে চেয়ারের উপরে আপনি বসে আছেন সেটার উপরে যদি আপনার প্রত্যাশা বা বিশ্বাস না থাকে, you can never sit upon a chair. তাহলে ওই সেই চেয়ারের মধ্যে আপনি কখনোই বসবেন না। The same way when you get aboard a plane, ঠিক একই রকম ভাবে যখন প্লেনের মধ্যে থাকেন, বিমানের মধ্যে যান, you are seated in your respective seats there in the airplane. আর যখন আপনি সেই বিমানের ভিতরে প্রবেশ করে আপনাকে যে চেয়ার দেওয়া হয়েছে সেই চেয়ারে যখন আপনি বসেন, you trust that the plane has the power to carry you through the destination where you want to be reached. আর তাই আপনি সেই বিশ্বাস সহকারে বসেন যে বিমানের ক্ষমতা রয়েছে আমি যেখানে যেতে চাইছি সেই গন্তব্যে আমাকে পৌঁছে দেবে। It must be the same trust that you and I have to have in the Almighty God. আর এই ধরনের বিশ্বাস আপনার এবং আমার থাকতে হবে সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপরে। When our faith is attacked, যখন আমাদের বিশ্বাসকে আক্রমণ করা হয়, you and I have to have such a solid trust in the person of the Almighty God.
আর তাই সেই সময় আপনার এবং আমার সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপরে প্রত্যাশা করা উচিত that our God is able to carry us through in our life. সেই ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে আমাদের জীবন ক্ষেত্রে বহন করতে পারেন। And we need to believe the Almighty God that He will help us to carry us through this difficult situation. আর সেই ঈশ্বর আমাদেরকে ভরসা করতে হবে যে ঈশ্বর তিনি আমাদের কঠিনতম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও আমাদেরকে বহন করবেন, রক্ষা করবেন। For various insights of the psalmist is mentioned in the following verses. আর পরবর্তী পদগুলির গীত রচক তিনি তার বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করছেন। When he was surrounded by such a dreadful testing of faith, যখন তার বিশ্বাসের চতুর্পার্শ্বে তিনি পরীক্ষা সামনা করছেন, he got comforted by saying, "The Lord is in His holy temple." আর তিনি নিজেকে সান্ত্বনা প্রাপ্ত দিচ্ছেন যে ঈশ্বর যিনি পবিত্র পর্বতে রয়েছেন। When he saw the Almighty God was standing in His holy temple in heaven, যখন তিনি দেখছেন যে জীবন্ত ঈশ্বর সদাপ্রভু পবিত্র মন্দিরে উপস্থিত রয়েছেন, he was comforted by saying that the Lord is my high priest. আর তখন তিনি নিজেকে একটা সান্ত্বনা দিচ্ছেন আর প্রত্যাশা পাচ্ছেন যে সদাপ্রভু তিনি হচ্ছেন আমার সেই মহাযাজক। The Lord is in His holy temple. সদাপ্রভু তার পবিত্র মন্দিরে আছেন। He is our high priest. তিনি আমাদের মহাযাজক। He intercedes for us. তিনি আমাদের হয়ে নিবেদন করছেন। We have a great high priest, even our Lord Jesus Christ, the presence of the Almighty God, the Father in heaven. আমাদের একজন মহান মহাযাজক রয়েছেন, তিনি পিতার দক্ষিণে আছেন। All the 24 hours of a day and night, that He is interceding on our behalf in the presence of God the Father. 24 ঘন্টা ধরে তিনি দিন এবং রাত পিতার কাছে আপনার এবং আমার হয়ে তিনি অনুনয় বিনয় করছেন। What do we read in Hebrews chapter 4 verse 15 and 16? Paul says there, আর ইব্রিয় তার সেখানে 4 অধ্যায় 12 পদ থেকে আমরা কি পড়ি, যেখানে লেখক বলছেন, the writer says there, "We have not a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are." আর তিনি কথা বলছেন, আমরা এমন একজন মহাযাজক পাইনি যিনি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন না, যেমন তিনি নিজেও পরীক্ষিত হয়েছেন। We have a high priest in heaven, the presence of God the Father, who in every respect has been tempted as we are, without sins. আর আমাদের একজন মহাযাজক আছেন, পিতার সাক্ষাৎ আছেন, যিনি আপনার এবং আমার মতো হয়ে বিনা পাপে তিনি সমস্ত ক্ষেত্রে পরীক্ষিত হয়েছেন। So in effect, the writer of the book of Hebrews says, "Let us then with the confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need." আর তাই যেখানে এব্রি লেখকের কথা বলছেন যে আমরা যেন এই মহান পরীক্ষার সময়ে যেন আমরা ঈশ্বরের উপরে প্রত্যাশা রাখি এবং সামনে থাকি যিনি আমাদের সুসময়ে তিনি সাহায্য করবেন। Whenever you and I are attacked on our faith, যখন আপনি এবং আমি আমাদেরকে আমাদের বিশ্বাসের যখন পরীক্ষা করা হয়, always look up the throne in heaven. সব সময় যেন স্বর্গের সিংহাসনে Look to দৃষ্টিপাত করি। the temple of God in heaven. আর সেই জীবন্ত ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরের প্রতি দৃষ্টিপাত We করি। have a great high priest standing there on the right hand side of God the Father in heaven. পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে আমাদের মহান মহাযাজক তিনি উপবিষ্ট আছেন। He is standing there to intercede on our behalf for our weaknesses. আর তিনি আপনার এবং আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন যেন তিনি সাক্ষ্য দেন এবং আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন। So long that we are remained in this physical earthly body, that we will have weaknesses and shortcomings. আর এই কথা স্মরণ করানো হচ্ছে যে যতদিন পর্যন্ত এই মর্ত দেহে আমরা পৃথিবীতে আছি আমাদের মধ্যে দুর্বলতা থাকবে। Because of the shortcomings and sins, that Christ is taking the role of the high priest there in heaven. যেহেতু আমাদের সেই দুর্বলতা এবং আমাদের পাপের জন্যই আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট যিনি স্বর্গে আমাদের হয়ে ওকালতি করছেন। The psalmist was comforted by seeing the high priest in heaven saying, "The Lord is in His holy temple, therefore I shall not fear." আর তাই গীতকার তিনি নিজে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হচ্ছেন এই কথা চিন্তা করে দেখে যে আমাদের সেই মহান যাজক যিনি পবিত্র মন্দিরে রয়েছেন, আর তাই আমি ভয় করব না। And secondly, he says again, verse number 4, that He is the Lord on the throne in heaven. আর দ্বিতীয়ত তিনি এই কথা 4 পদে আবার বলছেন তিনি হচ্ছেন সেই সদাপ্রভু সিংহাসনে স্বর্গে আছেন। He is not only my high priest, তিনি না শুধু আমার মহাযাজক, He is my king in heaven.
তিনি আমার রাজা যিনি স্বর্গে আছেন and he is the King of Kings and the Lord of Lords. তিনি হচ্ছেন রাজাদের রাজা তিনি প্রভুদের প্রভু And he is a sovereign God. He is reigning from heaven. আর তিনি সর্বশক্তিমান এবং যিনি স্বর্গ থেকে সমস্ত The কিছু sovereign নিয়ন্ত্রণ Lord, করছেন the sovereign Lord Jesus Christ is in total control of our situations. আর সর্বজ্ঞানী ঈশ্বর এবং তিনি আমাদের সমস্ত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন As we continue to live our life in this earthly world, যখন আমরা এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করছি there may be problems keep on surrounded our life. আর সমস্যা আমাদের চতুর্পার্শ্বে সব সময় রয়েছে If you are trusting the Lord and you are following his precepts, that there is no days as for a Christians not to confront with the problems, but every times you and I have to confront with the problems and issues in our life. আর যখন আপনি ঈশ্বরের দাস হয়ে যখন আপনার জীবনে তার যে বিধিগুলো তার যে ব্যবস্থাগুলো যখন আপনি মনে করছেন পালন করছেন তখন আপনার জীবনে এমন একটা দিন থাকবে না যখন সমস্যার সামনে আপনি তার উপরে নির্ভর করবেন না And always be remembered that God is still there on the throne. আর মনে রাখতে হবে সব সময় যে ঈশ্বর যিনি সিংহাসনে রয়েছেন And he is more than our problems. আমাদের সমস্যার ঊর্ধ্বে তিনি He is able to face with all the problems of our life. আমাদের জীবনের সমস্ত সমস্যার সামনা করার জন্য তিনি যথেষ্ট You and I need to learn how to turn our problems into project. আর আপনাকে আমাকে শিখতে হবে যে আমাদের সমস্যাগুলোকে কিভাবে সেটা কার্যে তার সামনে নিয়ে আসতে হবে Our tragedies into triumph. আমাদের যে বিপর্যয় থেকে আমাদেরকে বিজয়ীতে আসতে হবে And the worst of life into the best. আর আমাদের একটা খারাপ জীবন থেকে একটা উত্তম জীবনে নিয়ে আসতে হবে Turn your problems into project. যখন আপনার সেই সমস্যাগুলোকে যখন আপনি একটা প্রজেক্টের মধ্যে নিয়ে আসবেন Tragedies into triumph. আর যখন আপনার সেই আপনার ভগ্নদশার থেকে যখন আপনি And the বিজয়ী worst আসবেন and the worst in the life in the best, worst into the best. আর যখন আপনি উত্তম থেকে উত্তমে আসবেন If Lord is our King on the heaven, যদি ঈশ্বর সদাপ্রভু স্বর্গের আমার যদি রাজা হন no need to get afraid of the threatening of Satan. আর তাহলে শয়তান থেকে যে আমাদের মধ্যে ধমকি দেয় সেটাতে আপনাকে ভয় করার দরকার নেই He is in control of our situation. ঈশ্বর তিনি আমাদের সমস্ত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন He sees through all our situations. আমাদের সমস্ত পরিস্থিতিকে তিনি দেখেন So the Lord is in his temple, he is our high priest. আর যে ঈশ্বর তিনি স্বর্গে আছেন তিনি আমাদের মহাযাজক And the Lord is the King in heaven, therefore he is reigning over the situations. যেহেতু তিনি আমাদের স্বর্গের রাজা তাই তিনি সমস্ত পরিস্থিতির উপরে কর্তৃত্ব করছেন Verse number 4 says the third aspect in this relation. আর 4 পদে সেখানে লেখা আছে And he read his eyes behold, লেখা আছে তার চক্ষু নিরীক্ষণ করছে and he is a loving father for us in heaven. এবং স্বর্গে তিনি আমাদের প্রেমময় পিতা Our Lord is not only the high priest, আমাদের প্রভু না শুধু মহাযাজক our Lord is not only the King in heaven, আমাদের প্রভু না শুধু স্বর্গের রাজা our Lord is a dearly loving father in heaven. কিন্তু আমাদের প্রভু তিনি স্বর্গে আমাদের প্রেমময় পিতা The psalmist says his eyes behold. আর তাই গীতকার বলছেন এটা নিরীক্ষণ করো তোমরা দেখো As the father's eyes are upon the children, যেমন পিতা তাদের দৃষ্টি পুত্রদের উপরে রাখে the Lord's eyes are always upon his dear children. তাই প্রভুর যে দৃষ্টি তার প্রিয় সন্তানদের উপরে রয়েছে Each and every situations and problems of our life, the Lord is examining with his eyes. আর আমাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের বিপদ বা আমাদের সমস্যা সমস্ত ক্ষেত্রে প্রভু তিনি তার দৃষ্টি রেখেছেন He sees us on every moment when we please him or displeases him. আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে তিনি দৃষ্টি রাখেন যখন তাকে আমরা প্রসন্ন করি অনেক সময় যখন তাকে আমরা দুঃখ দিই He watches over us because he loves us and he cares for us. তিনি আমাদের উপরে তার নজর রাখেন কারণ তিনি আমাদের জন্য চিন্তা করেন The psalmist in actual, he was saying, our God is a loving father. He always cares for us. আর গীতকার তিনি কথা বলছেন তিনি আমাদের প্রেমময় পিতা যিনি আমাদের জন্য চিন্তা করেন And finally, in the verse number 4 to 7, আর তারপরে 4 থেকে 7 পদে and the psalmist was saying, the Lord is also my judge. আর তারপর তিনি বলছেন সদাপ্রভু
তিনি আমার পুরস্কার। The Lord tests both the righteous and the wicked as well. আর সদাপ্রভু তিনি ধার্মিককে এবং দুষ্টকে উভয়কে পরীক্ষা করেন। The Lord judges the watches the righteous as well as the wicked. আর সদাপ্রভু যিনি ধার্মিককে এমনকি দুষ্ট লোককেও তিনি দেখেন। The Lord is testing both the wicked and the righteous. আর সদাপ্রভু তিনি ধার্মিককে এমন দুষ্ট লোককেও তিনি পরীক্ষা করেন। When we are examining or scrutinizing an object, we need to narrow our eye. আর তাই যখন আমরা আমাদের নিজেদের জীবনকে পর্যালোচনা করি, With a narrow দিকগুলোকে eyesight- দেখি, তখন সেগুলো আমাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত। Except we narrow our eyes, we cannot make a microscopic examination. আর যতক্ষণ না আমরা কোনো জিনিসকে নিরীক্ষণ করি ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে পারি না, যেমন মাইক্রোস্কোপ যেমন যেভাবে জিনিসগুলোকে নিরীক্ষণ করে, পরীক্ষা করে। The Bible says God judges both the wicked and the righteous. বাইবেলে কথা বলছে ঈশ্বর তিনি উভয়ের বিচার করেন, যেমন ধার্মিকের করেন সেরকম And- তিনি দুষ্ট লোকেরও করেন। In verse number 4 to 7, the psalmist says, 4 থেকে 7 পদে গীতকার বলছেন, His eyelid tests the children of men. আর তার দৃষ্টি মনুষ্য সন্তানদের প্রতি রয়েছে। The Lord tests and evaluates men and women. আর সদাপ্রভু যিনি পুরুষ এবং নারী উভয়কে মূল্যায়ন করেন। He judges each of the persons তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির বিচার করেন। and he rewards the unrighteous, that the wicked according to their unrighteousness, and he rewards the righteous according to their righteousness. অধার্মিককে তার অধার্মিকতার ফল দেন, ধার্মিককে ধার্মিকতার ফল দেন। In the book of Revelation we read, আর প্রকাশিত বাক্যে আমরা পড়ি, Behold, I come quickly. আর তিনি Behold, I come শীঘ্র quickly. আইসো, And I have the rewards in my hand to give everyone according to their deeds. আর দেখো আমি শীঘ্র আসিতেছি এবং আমার দাতব্য পুরস্কার আমার হাতে রয়েছে। So the psalmist was comforted by saying, আর তাই গীতকার তিনি সান্ত্বনা প্রাপ্ত হচ্ছেন The এই কথা Lord বলে, is my high priest, therefore I shall not fear. সদাপ্রভু আমার মহাযাজক, তাই আমি ভয় করব না। The Lord is my king over all in heaven, therefore he is in control of my situation. আর সদাপ্রভু তিনি আমার রাজা, যিনি স্বর্গে রয়েছেন, তিনি আমার পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। The Lord is not only the priest and king, but he is also my loving father. He takes care of me. আর আমার সদাপ্রভু না শুধু তিনি রাজা, না শুধু তিনি আমার প্রভু, কিন্তু একই সাথে তিনি আমার প্রেমময় পিতা, তিনি আমার যত্ন করেন। And finally he was saying as, the Lord is also my judge. আর অবশেষে তিনি বলছেন সদাপ্রভু তিনি আমার বিচারক, He will execute judgment on my behalf. ও আমার পক্ষে তিনি বিচার করবেন। And he will deliver definitely my soul from the hands of the wicked who wants to attack me, my faith. আর অবশ্যই তিনি সেই দুষ্ট লোকদের থেকে তিনি আমাকে উদ্ধার করবেন যারা আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। Thanking God because God has given us a great understanding of the scriptures that he is still in heaven to watch the situations surrounding us. আর আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই যে আমাদের এক মহান ঈশ্বর আছেন যিনি স্বর্গে রয়েছেন, সেখান থেকে তিনি সমস্ত পরিস্থিতিকে নিরীক্ষণ করছেন। We have already examined the faith attacked. আমরা দেখেছি যে বিশ্বাসকে কিভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। The attack of faith comes in the form of discouragement. আমরা দেখেছি যে যে একটা নিরুৎসাহ রূপে বিশ্বাসকে আক্রমণ করতে চায়। And it comes in the form of discouragement, form of threat. আর এটা হচ্ছে নিরুৎসাহ বা একটা ধমকির প্রকারে এটা আসে। And comes in the form of hopelessness. আর একটা আছে যেটা যার মধ্যে কোনো প্রত্যাশা নেই। In such situation, God gave him the adequate faith in his heart. আর এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে ঈশ্বর তিনি তার দাসকে প্রচুর বিশ্বাস বাড়িয়েছেন। He trusted the Lord and found the Lord as a high priest in heaven. এবং তিনি প্রভুর উপর নির্ভর করে এই কথা বুঝতে পেরেছেন সদাপ্রভু যিনি স্বর্গে রয়েছেন। He saw God as a great king in heaven. তিনি দেখলেন সদাপ্রভু যিনি মহাযাজক, যিনি রাজা স্বর্গে আছেন। Moreover, he found himself that the God whom he trusted was a dearly loving father. এবং অবশেষে তিনি এই কথা বুঝতে পারছেন যে ঈশ্বরের উপর তিনি নির্ভর করেছেন, তিনি প্রেমময় পিতা। And finally, he saw the Almighty God as a loving judge who judges both the wicked and the righteous and rewards them accordingly as for their deeds. আর একই সাথে তিনি উপলব্ধি করলেন যে স্বর্গের ঈশ্বর যিনি ধার্মিক এবং অধার্মিকের তিনি বিচার করেন এবং তাদের উভয়ের কার্য অনুযায়ী তাদের প্রতিফল দেন। Now we comes to the third division of the word.
আর এই বাক্যের তৃতীয় পর্যায়ে আমরা আসি, That is faith alive. বিশ্বাস যেটা জীবিত আছে। Verse number 1 of Psalm number 11. আর 11 গীতের প্রথম পদ, Where we read in verse number 1, in the Lord I put my trust. How can you say to my soul, flee as a bird to your mountain? I put my trust in the Lord. আর আমি সদাপ্রভুর শরণ লইয়াছি। This is the faith alive. আর এই বিশ্বাস যেটা জীবিত আছে। In my examination and studies, I have found out 3 different words in the Holy Bible which speaks about the word trust in 3 different meanings. আর আমি যখন অধ্যয়ন করছিলাম, আমি 3টি বিষয় এখান থেকে খুঁজে পেয়েছি যে যখন বলছি সদাপ্রভুর শরণ নিয়েছি, তার 3টি অর্থ আছে। When the psalmist was in such a difficult situation surrounded him, যখন গীতকার যখন তিনি তার চতুর্পার্শ্বে একটা ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে আছেন, he put his trust entirely in the Almighty God. আর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপরে তিনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছেন বা নির্ভর করেছেন। The word trust has 3-fold meanings in the original Hebrew. আর অরিজিনাল হিব্রুতে এই যে শরণ নেওয়ার 3টি অর্থ আছে। Number one. Take refuge in. Hello, you cannot hear? The first meaning, Excuse me, brother, I think it was not working. Network was poor. Can you hear me? The first Yeah, meaning. yes. The first meaning is প্রথম যে অর্থ, take refuge in. প্রথমত হচ্ছে যে ঈশ্বরের উপরে তুমি শরণ নাও। The word trust has the primary meaning as to taking refuge in the Almighty God. আর প্রথম যে অর্থ সেটা হচ্ছে সর্বশক্তিমানের কাছে তুমি আশ্রয় নাও। David says in another psalm, আর গীতকার তিনি অন্য গীতে বলছেন, the days in which I am afraid, I shall take refuge in thee. বলছে যে আমি আমার সেই সমস্ত খারাপ সময়ে আমি সদাপ্রভুর আশ্রয় নেব। This is not a kind of escapism. এর অর্থ মানে এটা নয় যে কোনোভাবে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে যাব। Rather it is affirming our dependence upon the Almighty God. কিন্তু এটা প্রকাশ করছে জীবন্ত ঈশ্বরের উপরে আমার কতটা নির্ভরতা রয়েছে। Facing and confronting our problems and issues with the confidence of life. আর আমাদের জীবনে যে সমস্ত সমস্যা, কষ্ট ইত্যাদি যেগুলো রয়েছে, সেগুলোকে নিয়ে আমি ঈশ্বরের কাছে আসছি। When problems are surrounded to our Christian life, আমাদের খ্রিস্টান জীবনের সমস্যা যখন চতুর্পার্শ্বে রয়েছে, David says, I put my trust in the Almighty God. দাউদ বলছেন আমি আমার নির্ভরতা সদাপ্রভুর উপরে করি। Which means I take my refuge in him. তার অর্থ হচ্ছে আমি তাঁতে আশ্রয় নিয়েছি। When I took my refuge in the Lord Jesus Christ, even in the clefts of the rock of ages. আর এমনকি আমি যখন প্রভু যীশু খ্রিস্টেতে আমি আশ্রয় নিয়েছি, I am safe forever from the attacks of the enemies. আর তখন হচ্ছে কি আমি সমস্ত শত্রুদের পক্ষ থেকে আমি তারা যে আমাকে আক্রমণ করবে সেখান থেকে আমি রক্ষা পেয়ে যাচ্ছি। When we put our trust in the Lord, or when we take refuge in the Lord Jesus Christ, যখন আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টতে আশ্রয় নিই, we are always safe in the arms of Jesus. তখন আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টের সেই হাতে বা তার বাহুতে আমরা সুরক্ষিত আছি। And the Lord hide you and me in the clefts of the rock. আর তখন প্রভু তিনি সেই শৈলে আপনাকে এবং আমাকে রক্ষা করেন। So the first meaning is actually taking refuge in the Lord. তাই প্রথম যে অর্থ সেটা হচ্ছে সদাপ্রভুতে আশ্রয় নেওয়া। The second meaning, দ্বিতীয় অর্থ, lean upon. তার উপরে lean upon. তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা। The word trust we see in Psalm number 9 verse 10. আর সেটা গীত সংহিতা তার 9-10 পদে পড়ি। In Psalm number 9 verse 10 we read that those who know thy name put their trust in thee. যারা তোমার নাম জানে তাহারা তোমাতে বিশ্বাস রাখিবে। Those who knew thy name put their trust in him. যারা তোমার নাম জানে তারা তোমাতে নির্ভর করবে। Here the word trust has a secondary meaning. আর এখানে যে নির্ভর করা সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় অর্থ। It means lean upon. তার অর্থ হচ্ছে তার উপরে ঝুলে থাকা বা তার উপরে নির্ভর করে থাকা। Lean upon the side of our God. আমাদের প্রভুর কাছেই থাকা। We know that when the Lord Jesus Christ was
had established the last table with his disciples in the upper chamber in Jerusalem, আর জেরুসালেমের উপরের কুঠরিতে যখন প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি শেষ রাত্রি ভোজে অংশগ্রহণ করছিলেন, all the disciples were surrounded the table. আর সমস্ত শিষ্যরা সেই তার মেজের চতুর্পার্শ্বে ছিল। But we read in John's Gospel, কিন্তু যোহনের সুসমাচারে পড়ি John was leaning upon the side of our Lord Jesus Christ. কিন্তু যোহন তিনি প্রভু যীশু খ্রিস্টের কোলে হেলান দিয়েছিলেন। When fears and despondencies are about to haunt our life, আর যখন আমাদের জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতি বা পরিবেশ যখন আমাদের বিরুদ্ধে আসে, it is better for us to lean upon the side of the Almighty God. আমাদের ভালো হবে সর্বশক্তিমানের কাছে গিয়ে তার আশ্রয়ে তার ছায়াতে বাস করা। We all were children once upon a time. আমরা একটা সময় সবাই ছোট বাচ্চা ছিলাম। When we grew up, we became so independent of our parents. যখন আমরা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকলাম তখন আমরা নিজেরাই বাবার কাছ থেকে বেরিয়ে এলাম বা নির্ভর হতে শিখলাম। That shows that we became mature. আর এটা প্রমাণ করে যে আমরা পরিপক্ক। It speaks about our maturity. এটা আমাদের পরিপক্কতার কথা বলে। But if a matured boy or girl still depending upon the parent, that shows of his immaturity of life. আর যদি কোনো একটা পরিপক্ক ছেলে বা মেয়ে যদি মা বাবার উপরে নির্ভর করতেই থাকে তবে সেটা তার অপরিপক্কতার কথা বলে। But in spiritual life, it is on the opposite way. কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা বিপরীত দিক। The more we depend upon the Lord Jesus Christ, যত বেশি আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টের উপরে নির্ভর করব, the more we are becoming matured. আর তত বেশি আমরা পরিপক্কতা পাবো। The more we trust Him, যত বেশি তাতে নির্ভর করব, the more we are getting maturity in our life. তত বেশি আমাদের জীবনে পরিপক্কতা পাবো। May I ask you this evening, আজকে সন্ধ্যাবেলা আপনাকে প্রশ্ন how করতে many চাই, times a day you and I are looking upon Him for our spiritual maturity? সারা দিনের মধ্যে কতবার আপনি এবং আমি তার উপরে নির্ভর করছি আমাদের আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার জন্য? How heavily you and I are depending upon our Lord Jesus Christ, leaning on His side. ও কতবার এবং আমরা কত বেশি প্রভু যীশু খ্রিস্টের উপরে নির্ভর করছি এবং তার কোলে হেলান দিয়ে আছি। Let me come to the last point of the thought. আর আমি শেষ বিন্দুতে আসতে চাই। The word trust, first meaning is taking a refuge in the Lord Jesus Christ. আর এই শরণ নেওয়ার যার প্রথম অর্থ হচ্ছে সদাপ্রভুর কাছে তার আশ্রয়ে The থাকা। second meaning is leaning upon His side. দ্বিতীয়ত হচ্ছে তার কোলে বা তার পার্শ্বে থাকা। And the third meaning is found in verse number 20, Psalm number 22, verse 8, where we have a different meaning. আর তারপরে তৃতীয় যে অর্থটা সেটা 22 গীত 8 পদে লেখা আছে, Where we read that he committed his cause to the Lord. আর লেখা আছে সদাপ্রভুর উপরে সে নির্ভর করে, তার সমস্ত বিষয়ের জন্য তার উপরে নির্ভর করে। Committing our cause to the Lord means that actually rolling oneself onto the Lord, rolling oneself onto the Lord. এর অর্থ হচ্ছে যে আমরা আমাদের জীবনে সবকিছু নিয়ে সদাপ্রভুর উপরে আমরা নির্ভর করছি। We are called to roll our burdens upon the Lord Jesus Christ. আমাদেরকে বলা হয়েছে, ডাকা হয়েছে যেন আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টের উপরেই আমাদের সমস্ত কিছু দৃঢ় রূপে থাকি। Let me close my lessons here by a story. আসুন আমি শেষ করি একটা গল্প বলে। Once a very traveler on a village was carrying a heavy burden on his shoulder. একটা গ্রামে এক ভদ্রলোক তিনি তার কাঁধে বোঝা নিয়ে যাচ্ছিলেন। The sun was so hot. আর রোদ এত বেশি ছিল। He was very much tired. আর সেই রোদের প্রখরে সে ক্লান্ত By হয়ে the গেছিল। time a bullock cart passed by, আর তার পাশ দিয়ে গরু গাড়ি the যাচ্ছিল। driver of the bullock cart was so much so much compassion upon this very traveler. আর তাই সেই গরু গাড়ির চালক তিনি সেই ব্যক্তির উপরে এত বেশি দয়াশীল হলেন। He asked the very traveler to climb upon the bullock cart. আর তিনি তার করুণা দেখে বললেন সেই ভদ্রলোককে যেন সে তার গরু গাড়িতে বসে। Upon his request, he climbed upon the bullock and he sat there on the cart. আর তার অনুরোধে সেই ভদ্রলোক তার সমস্ত বোঝা নিয়ে গরু গাড়ির উপরে বসলেন। After a few minutes riding, আর কিছু দূর যাওয়ার পরে the driver turned his back আর তারপরে ড্রাইভার তাকে চালক তাকে বলল and looked at the man who was still sitting on the cart itself. আর সে পেছনে গিয়ে তাকিয়ে দেখলো যে হ্যাঁ এখনো পর্যন্ত সেই ভদ্রলোক তার গরু গাড়িতে বসা আছে। To his wonder, he noticed the man was still holding the heavy burden upon his shoulder. আর কিন্তু সেই চালক দেখলো যে সেই ব্যক্তি তার যে বোঝাগুলো অর্থাৎ তার যে মুঠরিগুলো সে তার কাঁধের মধ্যে রেখেছে।
Many a time you and I are just like this wearied man. আর অনেক সময়ে আপনি এবং আমি এই ধরনের একটা কাজ The করি। Bible tells us, cast all our burden upon the Lord Jesus Christ, and for he is able to care for us. আর যেমন বাইবেল আমাদের কাছে বলছে তোমাদের সমস্ত চিন্তা ভাবনার ভার তার উপরে ফেলে দাও, কারণ তিনি তোমাদের চিন্তা করেন। Even though the Lord says so, that still we want to carry our own burden. আর যদিও প্রভু তিনি আমাদেরকে বলছেন তার উপরে নির্ভর করতে, তথাপি আমাদের বোঝা আমরা বহন করি। This evening we have been meditating upon Psalm number 11. আর আজকে সন্ধ্যাবেলায় গীত সংগীতে 11 অধ্যায় আমরা অধ্যয়ন We করছি। divided the psalm into three major portions. আমরা তিনটি বিশেষ ভাগে এটাকে ভাগ করেছি। The faith attacked, যে বিশ্বাসকে আক্রমণ করা হয়, adequate faith, আর বিশ্বাস বৃদ্ধি হচ্ছে, and faith alive. এবং বিশ্বাস জীবিত রয়েছে। The attack of the faith comes in the form of discouragement, এবং বিশ্বাসকে আক্রমণ করা হচ্ছে নিরুৎসাহের দিক দিয়ে, comes in the form of threat, আর সেটা আমাদের কাছে একটা ধমকি রূপে আসে, and comes in the form of hopelessness. আর আমাদের কাছে আসে একটা যেন আমাদের আশাবিহীন রূপে। When the psalmist had the adequate faith in the Lord Jesus Christ, যখন গীতকার তার যে বিশ্বাস দৃঢ়তার সাথে প্রভুর উপরে he রাখে, was comforted to see God the Father in his holy temple in heaven. আর তখন সে দেখতে পায় পিতা ঈশ্বরকে পবিত্র মন্দিরে। He said, the Lord is in his holy temple, and he is my high priest. আর তিনি এই কথা বলছেন যে ঈশ্বর সদাপ্রভু যিনি স্বর্গের And he is পবিত্র the one মন্দিরে who- আছেন, তিনি আমার মহাযাজক, He is the one who intercedes on my behalf. ও তিনি আমার পক্ষে অনুনয় বিনয় করছেন। And the Lord is my king. আর প্রভু তিনি আমার রাজা, He is in control of my situations. তিনি আমার পরিস্থিতির যিনি নিয়ন্ত্রণ কর্তা। The Lord is my dearly loving Father. ও ঈশ্বর তিনি আমার প্রিয় প্রেমময় পিতা। He takes care of me all the walks of my life. আমার জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। He is watching over all my situations. আমার সমস্ত পরিস্থিতির উপরে তার And দৃষ্টি রয়েছে। he is caring for me as a loving father. প্রেমময় পিতা রূপে তিনি আমার যত্ন নিচ্ছেন। And also he found him as a righteous judge seated upon the throne. এবং একই সাথে তিনি আমার জন্য সেই ধার্মিক বিচারকর্তা যিনি স্বর্গে And উপবিষ্ট। finally he demonstrated a faith alive. আর অবশেষে তিনি বলছেন যেন জীবনটাকে The faith alive is to put our trust in the Lord Jesus Christ. বিশ্বাস জীবিত রয়েছে এই কথা দাঁড়াতে যে আমরা যেন প্রভুর উপরে প্রভুর কাছে শরণ নেই। The faith alive has threefold meaning of trust. আর এই যে জীবিত বিশ্বাস বা বিশ্বাস যে জীবিত রয়েছে তার তিনটে দিক রয়েছে। Take refuge in the Lord Jesus Christ. প্রভু যীশু খ্রিস্টেতে আশ্রয় নেওয়া, Hide ourselves in the clefts of the rock of ages. আর সেই প্রস্তরের উপরে আমাদের নির্ভর করতে হবে। Secondly, leaning upon the side of our Lord Jesus Christ. আর প্রভু যীশু খ্রিস্টের সাথে লেগে থাকা। And thirdly, roll oneself on and leave our burdens upon his shoulder. এবং তৃতীয়ত হচ্ছে আমাদের সমস্ত বিষয় নিয়ে সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর করে I থাকা। thank God for this blessed privilege God has given me tonight. আজকে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, সন্ধ্যাবেলাতে ঈশ্বর তিনি এই সুন্দর সুযোগ দিয়েছিলেন। Psalm number 11 is a very blessed psalm. আর তাই গীত সংগীত 11 খুবই আশীর্বাদ ধন্য একটি গীত। It's an encouraging psalm in the times of attacks of faith. আর এটা আমাদের বিশ্বাসে যখন আমাদের আক্রমণ করা হয় সেই সময় আমাদের উৎসাহ দেয়। It teaches you and I how to trust the Almighty God when situations comes opposite. আর এটা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যখন আমাদের পরিস্থিতি আমাদের বিপরীতে থাকে সেই সময় কিভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হবে। May our good Lord continue to bless us with precious thoughts. মঙ্গলময় ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে এই বহুমূল্য চিন্তাধারায় আশীর্বাদ যুক্ত করুন। God's name be glorified now and evermore. আর ঈশ্বরের নাম মহিমান্বিত হোক এখন এবং অনন্তকাল। I sincerely express my thanks and love to all the saints who have gathered tonight on this remote platform for granting me this blessed privilege. আজকে সন্ধ্যাবেলায় আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা সেই সমস্ত বিশ্বাসী ভাই বোনেদের ঈশ্বরের দাসদেরকে দেই যারা দূর থেকে আমার কথা শুনছে। Thank you so much. আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।